नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 19 तारिख शनिवार। आज दिन भर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य में अनेक नुआ नियम लागू करा जाइछि। अन्यपटे छात्र छात्री को मिलिब टंका। यह सहित काउडिया मानक पई मध्य नुआ नियम जारी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 कांग्रेसर बड़ घोषणा। एफएम कॉलेजर छात्री मृत्यु घटना रे कांग्रेस आउ एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। एफएम कॉलेजर मृत छात्रींकर एकादश को श्रद्धांजलि दिवस भाव में पालन करिबो राज्य कांग्रेस। पीसी सभापति भक्तचरण दास एने घोषणा करिसंती। सौम्यश्री पई कांग्रेस पालिबो श्रद्धांजलि दिवस। कांग्रेस एवं वाम दल समेत 8टी दल पालिबे श्रद्धांजलि दिवस। समस्त शिक्षानुष्ठान रे 2 मिनिट पर्यंत नीरव प्रार्थना करिबाकू पीसी सभापति अपील करिसंती। नंबर 2 पुणी बीजेडी करिबो बड़ आंदोलन। आसंता 21 तारिख रे बीजेडी आरडीसी स्तरीय विक्षोभ प्रदर्शन करिबो। कटक संबलपुर एवं ब्रह्मपुर रे आरडीसी जोन रे विक्षोभ करिबो बोली बीजेडी निष्पत्ति नेइछि। एफएम कॉलेजर छात्री मृत्यु घटना रे विक्षोभ करिबो बीजेडी। ए नै बीजेडी सभापति देवी मिश्र सूचना प्रदान करिसंती। एपटे छात्री मृत्यु घटना रे कॉलेज रे तदंतकारी टीम पहुंची तदंत आरंभ करिछि। उच्च शिक्षा निर्देशकଙ୍କ अध्यक्षतारे 3 जणिया टीम पहुंची आरंभ करिसंती तदंत। नंबर 3 रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे लागिला कटकणा। बालेश्वर फकीर मोहन स्वयंशासित महाविद्यालय रे सौम्यश्री आत्महत्या घटना को नहीं राज्य में हईचई सृष्टि होइछि। तेबे यह घटना रे स्तब्ध हो जाइछि ओडिशा। तेबे एपटे रेभेन्सा विश्वविद्यालय एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। संध्या 5टा परे अध्यापिका महिला कर्मचारी एवं छात्र को कैंपस मना करा जाइछि। नुआ कटकणा लगाइला रेभेन्सा विश्वविद्यालय। महिला कर्मचारी एवं छात्री सुरक्षा दृष्टि एभली निष्पत्ति निया जाइछि। एसबी जारी नहेबा पर्यंत कटकणा बलवत्तर रहिबो। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 महिलांक पई जारी हैला स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर। उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे रहिथिबा समस्त विश्वविद्यालय सरकारी महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं बेसरकारी महाविद्यालय कैंपस परिसर रे रहिथिबा प्रमुख स्थान मानकरे महिला सहायता नंबर 181 प्रदर्शन करिबाकू समस्त रजिस्ट्रार एवं अध्यक्षଙ୍କୁ उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु चिठी लेखा जाइछि। नंबर 5 काउडियाଙ୍କ सुरक्षा पई जारी हैला मार्गदर्शिका। श्रावण रे विभिन्न शैव पीठ को जलाभिषेक करने को दीर्घ पदयात्रा करुचंती काउडिया माने। तेबे काउडिया सुरक्षा पई परिवहन प्राधिकरण एसटीए पक्षरु नुआ मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। विशेषकर राति बेला किंबा अंधारुआ रास्ता रे गला बेले काउडिया माने जेपरी दुर्घटनार शिकार न हुअंती एथिपई बाहुंगी रे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाइबाकू एसटीए पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। एही टेप लगाइबा द्वारा अंधार किंबा कम आलोक रे बाहुंगे चकमक करिबो। फଳରେ काउडिया माने जाउथिबा नै दूररु जणा पड़िबो। एहा द्वारा दुर्घटनार आशंका कमी जिवो। नंबर 6 ग्राउंड को जिवो कांग्रेस। आगामी दिन रे केमिति रहिबो कांग्रेसर रणनीति। राजनैतिक व्यापार कमिटी बैठक रे हेला बड़ निष्पत्ति। बसिथिबा ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी बैठक में 25 जन को नहीं गठित राजनैतिक व्यापार कमिटी बैठक में बड़ निष्पत्ति होइछि। तेबे एथिरे उपस्थित थिले प्रहारी अजय लुल्लू यह सहित पीसी सभापति भक्तचरण दास। बैठक में कांग्रेस बंद डाकरा सफल होइथिबा कुहा जाइछि। तबे आगामी दिन में ग्राउंड जीरो को कांग्रेसर कर्मी नेता माने जिबे बोली मध्य निष्पत्ति होइछि। नंबर 7 कुलपति जारी कले एडवाइजरी। संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय रे छात्री को असदाचरण परे एडवाइजरी जारी कले कुलपति। अध्यापक अध्यापिका मानक पई मार्गदर्शिका जारी होइछि। कार्य क्षेत्र रे प्रोफेशनल वैल्यू एवं मेराल वैल्यू पालन करने को एडवाइजरी जारी करा जाइछि।
ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ତଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲେ ସେମାନେ ଅବିଳମ୍ବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିବା କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆସୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସୁଛି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଏସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 9 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ବାଜିନି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏହା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ବାଜି ନାହିଁ। ଏହି ଅଣ୍ଡା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଚେରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଅପରାଧ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ ଦିନରେ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଚେରୀ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାରୁ 2 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆପଣ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା। ବାଲେଶ୍ୱର FM ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ RDC ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର ଏହି ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୂରା ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର। FM କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଳା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ମହଲରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ନାରା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ। ଗତକାଲି ଏନେଇ ସରକାର ବୈଠକ କରିଥିଲେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ନିବାରଣ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗଠନ କରାଯିବ ICC। ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କମିଟି। ଅଭିଯୋଗ ଅବହେଳା କଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ। ତେବେ ଆଇନକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ 6 ମାସ ଯାଏ ମାସିକ ବସିବ ICC ବୈଠକ। ନମ୍ବର 12 ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲା ଆଇନ ବିଭାଗ। ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ନ କରି ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ନୂଆ ବା ଅତିରିକ୍ତ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହେଲେ କିଏ ଭରଣା କରିବ ଅର୍ଥ, ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 335 ପଦବୀ। ଏହାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୂରଣ ନ କରି ସମତୁଲ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 3 କିରାନୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ନ କରି 13ଟି ଅତିରିକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କିରାନୀ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି ଆଇନ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 13 ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିବ 2ଟି ଫାଟକ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଏବେ ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ। ମୋଟ 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 14 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା। ଖରସ୍ରୋତା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ପଶିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନଗର, ଆଳି, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଶତାଧିକ ଗାଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ଆଳି
ବ୍ଲକର 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ମାନପୁର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାରେ 7 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30 ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଆଜିଠାରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଆଜି 19 ତାରିଖରୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏନେଇ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 2025-26 ବର୍ଷର ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନମ୍ବର 16 ଆହୁରି 2 ମାସ କନ୍ଦେଇବ ପରିବା ଦର। ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ ପରେ କିଛି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଫସଲ ଆରମ୍ଭରୁ ପାଗ ଭଲ ରହିଲାନି, ବର୍ଷା ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, ହେଲେ ମୌସୁମୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଜମି, ଯାହାଫଳରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଭେଣ୍ଡି, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ଛଚିଣା, ବାଇଗଣ ଆଦି ଉତ୍ପାଦନ ଭଲସେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ଉଚ୍ଚା ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା। ଏ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଲିଆପାଳ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ। ତେବେ ଏହି ବ୍ଲକର 80ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଗତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଭୋଗରାଇରେ କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ନଈକୂଳିଆ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ କାଣି ନଦୀରେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ରଖିବାକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯେପରି ୟୁନିଫର୍ମ, ଜୋତା, ମୋଜା, ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଏହି ରାଶି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 18 ଦେଶର 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ। ଦେଶର 100ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ବୋମା ଧମକ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ଇମେଲରେ ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ ଧମକ ମିଳିଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍କୁଲକୁ ଖାଲି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଇମେଲରେ ଧମକକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି କରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗତକାଲି ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ 40ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲବମ୍। ତେବେ ଏହାକୁ ଏବେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ରହିବ ସ୍କୁଲ। ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ। ନମ୍ବର 20 ୟୁପିଆଇରେ ଏଣିକି ଆପଣ ପାଇବେ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍। ଯଦି ଆପଣ ଜିଓ ୟୁଜର୍ସ ଏବଂ ୟୁପିଆଇରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବାର ଶାନଦାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଅଫର ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଓ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କେମିତି ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଧମାକାଦାର ଅଫରର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଲାଗି ପେଟିଏମ୍ରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 299 ଟଙ୍କାର। ଏହିପରି ଆପଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପୁରା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 250 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ।
नंबर 21 तेज प्रताप गढ़िबे नुआ राजनैतिक दल। बिहार राजनीति रे हलचल। नुआ राजनैतिक दल गठन करिबो राष्ट्रीय जनता दलर सभापति लालू प्रसाद यादवଙ୍କ बड़ पुओ तेज प्रताप यादव। आरजेडी एवं निज परिवारରୁ बहिष्कृत होइचंती तेज प्रताप। शेषरे से नुआ राजनैतिक दल गठन करिबाको जाउचंती। युव छात्र एवं ग्रामांचल भोटरଙ୍କୁ आकृष्ट करिबाको लक्ष्य रखिचंती तेज प्रताप। नंबर 22 9 क्यारेट सुना उपरे मध्य रहिबो हॉलमार्क। भारतीय मानक ब्यूरो BIS एक नुआ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछि। एणिकी 9 क्यारेट सुना रे मध्य बाध्यतामूलक हॉलमार्क रहिबो। एही नुआ नियम जुलाई 2025 रु समग्र देश रे लागू होइछि। नुआ नियम अनुसार 9 क्यारेट सुना सहित अन्य समस्त श्रेणी यथा 24K 23K 22K 20K 18K 14K रे मध्य हॉलमार्क बाध्यतामूलक करा जाइछि। नंबर 23 BCCI उपरे टंका वर्षा कला IPL। BCCI विश्वर सबुठारु धनी क्रिकेट बोर्ड। IPL माध्यम रे BCCI कोटी कोटी टंका लाभ पाई थाए। तबे इंडियन प्रीमियर लीग अन्य स्थानरू भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रो आय विषय रे सूचना सामना को आसीछि। सूचना अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 2023-24 मध्य रे 9,741 कोटी टंका रोजगार करिछि। BCCI 2023 रु 27 वर्ष पई IPL रो प्रसारण अधिकार को मेटा 48,920 कोटी टंकार बिक्री करी देइछि। एहार मध्य रे IPL एबे धनी करिबारे लागिछि BCCI को।